इस दुनिया दे विच जो भी आया है एक दिन सब ने चले जाना है। रहन न पावे सुर नर देवा, ऊठ सुधारे कर मुंजन सेवा। राणा राव न को रह रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा बंदा तीर। इस संसार ते इस शरीर करके किसी ने भी नहीं रहना। जो आया सो चल सी, सब को आई वारी है। जदों समा आ गया, वारी आ गई है, संसार नूं तुसीं अलविदा कह जाना। इस भरे हुए मेले नूं तुहानूं दुनिया दे लोकों छड्ड के जाना पऊगा। मैं भी तुहाडे विच ही हाँ। चले मनमुख भी जांदा, चले गुरमुख भी जांदा, चलिया उस्तत करन वाला भी जांदा, चलिया निंदिया करन वाला भी जांदा, चला गुरु वाला भी जांदा, चला नगूरा भी चले जांदा दुनिया तो। पर यह कि जान जान विच फर्क है। एक बारी कह दियो सतनाम श्री वाहेगुरु। सारी संगत बोलो, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जान जान विच फर्क है। मनमुख बंदा मन आइयां करदा इस दुनिया तो चले जांदा, ना इत्थे ढोई मिलदी है, ना दरगाह दे विच ढोई मिलदी है। गुरमुख बंदा इत्थे भी जिंदगी दी बाजी जित जांदा। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। दो बारी सलोक आउंदा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी विच। आप जी बड़े गुरमुख सज्जन बैठे हो, थोड़ा जिहा टका देना। एक बार तो जो जपजी साहब संपूर्ण करते हैं, बाणी का सलोक आउंदा जी, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। एक बारी सलोक आउंदा, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल। बंदगी वालियां दा अपना तो जीवन सवरिया ही हुंदा, सिमरन करन वालियां दी अपनी तो जय जयकार हुंदी आ। वो दुनिया दे लोको वो साडे वर्गे कलयुगी जीवन नूं भी इस नाम दे बेड़े विच बहा के इस भवज रूपी संसार तो पार ले जांदे आ। सत श्री अकाल। नाम बेड़ी संत मला पार लाउंदे खाम खाम खा। आ नाम दी बेड़ी दे विच बाबा जी ने, महापुरुषां ने, श्रीमान संत बाबा हरभजन सिंह जी महाराज जी ने आ साडे वर्गे अल्पग जीवां नूं गुरु चरणां दे नाल जोड़ दिता। कई बंदियां ने सोचिया भी नहीं होना जी कि असीं भी कदे गुरु वाले बनांगे, असीं भी कदे अमृत छकांगे, असीं भी कदे नितनेम करांगे, असीं भी कदे स्पीकरां दे विच ड्यूटियां करांगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी गोद विच कदे बैठ के सेवा करांगे। पर ज्यों ही बंदगी वालियां दी संगत हो गई, जीवन बदल गया। जीवन बड़े परिवार तुहानूं इदां दे मिला सकते हैं जी। बड़े परिवार इदां दे जिन्हां दे घरां दे विच कमरे तां बणे ही बणे आ, किचन वगैरह सोहणे तो सोहणे बणे आ, पर बड़े लोगों के घर में इदां दा भी समा सीगा, कदे बीयर बार भी बने होंदे सी। बीयर बार, शराब पीण वाला कमरा ही वखरा। पर ज्यों ही महापुरुषों की संगत हुई, कमरे कुमरे बीयर बारां दे तोड़ के ओ मारे। एक बारी कह दियो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरमुखां दी संगत तो बगैर मिलना कुछ नहीं। मैं बेनती करा, लख टक्करा मारी जाओ, जिन्ना चिर तुसीं संगत नहीं करते उन्ना चिर तुहाडे हिरदे नूं, तुहाडे मन नूं, तुहाडी आत्मा नूं रंगत नहीं चढ़ सकती। ज्यों ही संगत करोगे फिर ही रंगत चढ़ूगी। आ देखो रंगत चढ़ी हुई है। एक बारी कह दियो सतनाम श्री वाहेगुरु। चढ़ जांदा नाम दा रंग, पर यह कि थोड़ा जिहा हिम्मत करनी पैंदी है। थोड़ी जी हिम्मत करनी पैंदी आ, उद्यम करना पैंदा।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਰਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮਾਪੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੁੱਤ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਨੂੰ 9/9 ਹੋ ਕੇ ਐਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਮੁਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਹੋਗੀ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, जितना चिर जीना है तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी पता नहीं चलता। जिन्ना चिर जींदे आ तत्ते ठंडे का पता लगता कि नहीं? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਆਪਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਘਿਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋਈ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੀ। ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਝੇ लगता है बाहर उजाला हो गया, सुबह हो गई। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, आसमान वाल देखे, अंदर जाके मत्था टेकिया। ज्ञान साहब महाराज कहने लगे क्या महसूस किया? बड़े महाराज जी ने हाथ जोड़ ले, कहते महाराज जी जे तुहाडी दृष्टि विच दिन चढ़िया तो फिर दिन ही चढ़िया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जे तुहाडी निगाह दे विच दिन चढ़िया तो दिन ही चढ़िया, जे तुहाडी निगाह विच नेरा तो नेरा ही है। दाता तेरी दृष्टि ही सृष्टि का उद्धार कर दी है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 99 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਆਣ ਕੇ ਕਢਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੋਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਰਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬੜੀਆਂ ਜੌਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਆ ਟੈਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਸ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ ਲਾਹਾ।
ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਜਾ ਓਏ, ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਿਓ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘਾਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ? ਆਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, USA ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ? ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬੈਠੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।